नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रुद्राज व्याकरण में। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10 गुजराती सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम का 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आने वाले गाला असाइनमेंट पेपर 5 का संपूर्ण सॉल्यूशन है वो देखने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं गाला असाइनमेंट 2026 पेपर नंबर 5। विभाग ए जेनी अंदर छे ए नीचेना जोड़का योग्य रीते जोड़ी फरीथी लखो। जेमा छे पात्र अने कृति, जेमा अमथीमां जेनी सामे जवाब आवशे ब ऑप्शननी अंदरथी ब विभागनी अंदरथी क टिफिन। त्यारबाद छे कामजी, तो जे पात्र छे ए जेठीबाईनुं पात्र छे। अने त्रीजुं छे कांति, जे आवशे ऑप्शन ब नथी। त्यारबाद छे नीचे आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो। जेमा पहली खाली जग्या छे टिफिन कृति मां गाय माटे खाली जग्या शब्द प्रयोजायो छे, तो एनो जे जवाब छे ए आवशे गोरवी। त्यारबाद छे जेठीबाईनुं मूळ वतन खाली जग्या हतुं, जेमां आवशे कच्छ मांडवी। त्यारबाद नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। त्रिभुवनदासनुं 91 वर्षनी वये नडियादमां अवसान थयुं, तो ए खरुं। त्यारबाद दीपक बाने गांधीजीने कागळ लखवानुं कहे छे, ए पण खरुं। त्यारबाद छे नीचेना प्रश्नना एक वाक्यनी अंदर उत्तर आपो। जेमां प्रथम प्रश्न छे महाबळेश्वर जवा माटे सर्वज्ञभाई ट्रावेल्सनो केम आग्रह राखे छे, तो एनो जवाब आवशे के खावा पीवा के रहेवानी आपणने कोई झंझट थती नथी, एटला माटे थई अने ए सर्वज्ञभाई छे ट्रावेल्सनो आग्रह छे ए राखे छे। प्रश्न नंबर 9, सर अमल देरासरी शुं मेळवीने राजी हता, तो एनो जवाब आवशे सर अमल देरासरी नाइटहुडनो इल्काब खत मेळवी अने राजी हता। त्यारबाद छे उद्योग धंधा अने टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए कयो देश आगळ वधेलो छे, जेनो जवाब छे जर्मनी। त्यारबाद नीचेना प्रश्नोना 2-3 वाक्यमां उत्तर लखो। जेनी अंदर प्रश्न नंबर 11 पार्वतीबा स्वमानी हता एम शा उपरथी कही शकाय, तो जवाब आवशे के कांतिए पार्वतीबाने पैसा मोकलवानी ना पाड़ी दीधी त्यारे पार्वतीबाईए तेने संभळावी दीधुं, तू रड़े छे ने 2 पैसा मोकले छे, एमां आटलो रोफ मारे छे, जा पैसोय मोकलतो नहीं, तारो पैसो आजथी हराम छे। आ उपरथी कही शकाय के पार्वतीबा स्वमानी हता। त्यारबाद छे जर्मनी विषे लेखकनो शो ख्याल हतो, जेनो जवाब छे लेखक जर्मनी विषे एवुं मानता हता के जर्मनी खूब धनवान देश छे, लोको मोज शोखवाळुं अने वैभव विलासी जीवन जीवता हशे, पण रूबरू जता एमने ख्याल आव्यो के तेओ कोई पण वस्तुनो बगाड़ करता नथी अने जे कोई बगाड़ करे तो तेनो दंड करावे छे। समाज प्रत्ये एमनी निष्ठा उच्च प्रकारनी छे। गरीबों तरफ हमदर्दी बतावे छे, जरूर पूरतुं ज वस्तुओ खाय छे, बगाड़ जरा पण करता नथी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 13 दीपक केवी रीते घवायो, जेनो जवाब छे दीपकने बंगला उपर आपणो राष्ट्रध्वज फरकाववानो हतो, पण पोताना पिताश्री अमल देरासरीनी बीकने कारणे जल्दी जल्दी आ काम पताववा गयो, तेथी पड़ी गयो अने घायल थयो। त्यारबाद छे ई नीचेना प्रश्नोना सविस्तर उत्तर लखो, गमे ते 2।
જેમાં પ્રશ્ન નંબર 14, નારી શક્તિનું રૂપ એટલે જેઠીબાઈ. આ વાક્યના આધારે જેઠીબાઈનું પાત્રાલેખન કરો. જેનો જવાબ છે માંડવી કચ્છના ખત્રિયાણી જેઠીબાઈ હિંમત અને કુનેહબાજ સ્ત્રી હતા. જેઠીબાઈના પતિનું નામ પંજુ ખત્રી હતું. બંનેએ માંડવી કચ્છમાંથી રંગાટ વણાટ કામનો ધંધો સંકેલીને દીવ બંદરમાં આ ધંધાનો વિકાસ કર્યો હતો. સૌરાષ્ટ્ર અને દેશ તથા પરદેશમાં જેઠીબાઈના રંગાટ અને વણાટ કામના વસ્ત્રો અને કાપડ વખણાતા હતા. દીવનો કાળો કાયદો. જેઠીબાઈએ પોર્ટુગલ જઈ રાણીને રેશમી ઓઢણી ભેટ આપીને નાબૂદ કરાવ્યો હતો. તેઓ જીવ્યા ત્યાં સુધી તેમના ઘર પાસે અઠવાડિયે એક દિવસ બેન્ડ વગાડવામાં આવતું. ઉપરાંત પોર્ટુગીઝ ઓફિસર તેમના ઘર પાસેથી પસાર થતા તો પોતાના માથા પરની હેટ ઉતારીને જેઠીબાઈને માન આપતા હતા. પોતાના કારખાનાના બધા જ કારીગરોના માં જેઠીમાં હતા. 200 વર્ષ પહેલાં જેઠીમાએ જે કર્યું તે ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાયેલું છે. આવા ગૌરવશાળી જેઠીમાને અમારા વંદન છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 15, પાર્વતીબાઈએ કાંતિ અને હિંમતને કેવી મુશ્કેલીમાં ઉછેર્યા તે પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરો. જેનો જવાબ છે વિધવા બા પાર્વતીએ કાંતિ અને તેના મોટાભાઈ હિંમતને ઘણી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી ઉછેરીને મોટા કર્યા હતા અને પરણાવીને ઠરીઠામ પણ કર્યા હતા. વિધવા બા વડી પાપડ, ગોદડા, ગાદલા, ભરત, ગૂંથણ વગેરે કામ કરી તેમાંથી જે પૈસા મળે તેમાંથી કરકસર કરીને 2 પૈસા રળી લેતા અને 2 છોકરાને ઉછેરતા. પોતાનું મકાન હતું એટલે શાંતિથી રાંધી ખાઈ લેતા. બીજી કોઈ આવક ન હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 16, ભૂલ કરનારાઓ દંડની ટિકિટને ફોટોસ્ટેટ નકલ કરી ઘરની દિવાલ પર કેમ રાખી? જેનો જવાબ છે એ જોઈએ. ભૂલ કરનારાએ દંડની ટિકિટની ફોટોસ્ટેટ નકલ કરી ઘરની દિવાલ પર એટલા માટે ચોંટાડી કે એમને કાયમ યાદ રહે કે હવે આજથી કોઈ પણ વસ્તુઓનો ખોટો બગાડ કરવાનો નથી. આવી વસ્તુની સમાજના ગરીબ માણસોને ખૂબ જરૂર હોય છે. આપણને હવેથી આવી વસ્તુનો બગાડ પોસાય નહીં. સમાજની વસ્તુ છે તો સમાજના અભાવગ્રસ્ત લોકોને મળવી જોઈએ. આ બોધપાઠ મળ્યો. એટલા માટે ભૂલ કરનારાઓએ દંડની ટિકિટ ફોટોસ્ટેટ નકલ કરી અને ઘરની દિવાલ પર રાખી. અહીંયા પ્રશ્ન છે એ થોડા નાના આપેલા છે. જવાબ એને તમારે છે તમારી રીતે થોડાક લંબાવવાના છે. ત્યારબાદ વિભાગ બી, જેની અંદર કૃતિ અને કર્તા છે. જીવન અંજલિ ઠાજોના કર્તા છે કરશનદાસ માણેક. દીવાનખાનામાં જેના કવિયત્રીનું નામ છે પન્ના નાયક, તે બેસે અહીં સરસ મજાની ગઝલ અને એમના કવિ છે સ્નેહી પરમાર. ત્યારબાદ છે યોગ્ય વિકલ્પથી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 20, વૃંદાવનના માર્ગે વાહલો શું માગે છે? તો ખાલી જગ્યા છે, ખાલી જગ્યા માગે છે તો એમાં આવશે દાણ. ત્યારબાદ કવિ ખાલી જગ્યાનો દીપક કદી ન ખોલવાય એમ ઈચ્છે છે, એમાં આવશે શ્રદ્ધાનો દીપક. ત્યારબાદ છે ખરા ખોટા, એટલે કે વિધાનો ખરા છે કે ખોટા, જેમાં હાથથી આપેલ દાનને ઉત્તમ દાન માનવામાં આવે છે, જે આવશે ખરું. ત્યારબાદ હાઇકુ જાપાનીઝ કાવ્ય પ્રકાર છે, જે પણ ખરું. ત્યારબાદ નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. જેની અંદર પ્રશ્ન નંબર 24 કે પંખીએ માણસ સામે જોયા પછી શું કર્યું? તો જવાબ આવશે પંખીએ માણસ સામે જોયા પછી ફરી પાછું પિંજરામાં ભરાઈ ગયું. ત્યારબાદ હાઇકુને સત્રાક્ષર કૃતિ શા માટે કહેવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે કે હાઇકુને સત્રાક્ષર કૃતિ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે તો કે એ 17 અક્ષરનું કાવ્ય છે માટે. ત્યારબાદ મીરાબાઈના પદમાં કોના પ્રત્યેની પ્રેમ અને ભક્તિ સદા દેખાય છે? તો એમાં આવશે ગિરિધર અથવા તો કૃષ્ણ. ત્યારબાદ છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો.
27મો પ્રશ્ન છે, દીવાનખાનામાં કાવ્યના અંતે નાયિકા કેવો મનોભાવ અનુભવે છે? જેનો જવાબ છે, કાવ્યના અંતે નાયિકાનો મનોભાવ એકલતાનો જણાઈ આવે છે. માણસ સંબંધની જગ્યાએ સાધનો કે સંપત્તિથી ભરી તો શકે, પણ પછી એકલતા અનુભવે તેની વેદના નાયિકાને કાવ્યના અંતે અનુભવાય છે. તેણીને દીવાનખાનામાં બેસવાનું કોઈ કેન્દ્ર દેખાતું નથી, તેથી દુઃખી થતી ઊભી રહે છે. પ્રશ્ન નંબર 28, કવિ પોતાના ચરણોને વણથાક્યા કેમ કહે છે? જેનો જવાબ છે, આપણે સમાજમાં કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પુરુષાર્થ કરવો પડે છે, કામ કરવું પડે છે, ચાલવું પડે છે. જો આપણા ચરણ જ ચાલતા જ થાકી જાય તો આપણને ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે કવિ પોતાના ચરણોને વણથાક્યા કહે છે, તો જ ઈશ્વર કે ધ્યેયને મેળવી શકાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 29, મોરલીના સાદની ગોપીના મન પર અસર કેવી થાય છે? વર્ણવો. જેનો જવાબ છે, મોરલીના સરવા અને મધુર રાગની ગોપીઓના મન પર ઘેરી અસર થાય છે. મોરલીના ઘેરા ગૂઢા નાગથી વિહવળ બનેલી ગોપી શુદ્ધ બુદ્ધ ગુમાવી, મા બાપને ભૂલીને, બાળકોને રડતા મૂકીને ઘરના સઘળા કામ પડતા મૂકે છે. ત્યારબાદ છે સવિસ્તર પ્રશ્ન, જેની અંદર પ્રશ્ન નંબર 30, ધન, સત્તા, કીર્તિનું કામ નથી એમ કવિ શા માટે કહે છે? જેનો જવાબ છે કે કવિની ઈચ્છા માત્ર મૈત્રી બાંધવાની છે. હાથ મેળવીને બીજાના હૃદય સુધી પહોંચવાની ઈચ્છા છે. ધન, સત્તા અને કીર્તિથી માણસ બીજા માણસથી અલગ થઈને એકલો જીવે છે. કવિને આવી ભૌતિક વસ્તુઓમાં જરાય રસ નથી. તમે તમારું પદ કે હોદ્દો છોડીને સામાન્ય બનો, લોકો સાથે પ્રેમથી હળો મળો, એ જરૂરી છે. ધન, સત્તા, કીર્તિ ક્ષણિક છે, પ્રેમ કાયમી છે. બધાને મિત્ર બનાવો, બધાને પ્રેમ આપો, ભૌતિક વસ્તુઓ છોડો, પ્રેમને અપનાવો. કવિને પણ આવી વસ્તુ નથી જોઈતી, માત્ર હાથ, માત્ર મૈત્રી જોઈએ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 31, દીવાનખાનામાં કાવ્યમાં વસ્તુઓ ગોઠવાઈ શકે છે, મન ગોઠવાતું નથી, તેની વેદના સમજાવો. જેનો જવાબ છે કે દીવાનખાનામાં કાવ્ય નાયિકા પોતાના દીવાનખાનાને વિવિધ વસ્તુઓથી શણગારે છે. વસ્તુઓના મનને પૂછીને યોગ્ય સ્થાને વ્યવસ્થિત ગોઠવે છે. જૂની વસ્તુઓને કાઢીને નવી લાવે છે, સ્થાન ફેર કરે છે. બારીના પડદા અને જૂના ગાલીચો બદલી નાખે છે. બારીના પડદા નવા અને વોલ ટુ વોલ કાર્પેટથી દીવાનખાનું ચમકે છે. આવનારને શાંતિથી બે ઘડી બેસવાનું મન થાય એવું દીવાનખાનું બનાવે છે. સોફા અને લેમ્પને નવી જગ્યાએ ગોઠવે છે. આમ કાવ્ય નાયિકા દીવાનખાનામાં અનેક ફેરફાર કરે છે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 32, જેમાં જીવન અંજલિ થાજો શીર્ષકની યથાર્થતા સિદ્ધ કરો. જેનો જવાબ છે કે જીવન અંજલિ થાજો પ્રાર્થના ગીત છે, બહુ સુંદર અને ભાવવાહી છે. પોતાનું જીવન અંજલિરૂપ બને, અન્યને ઉપયોગી થાય તેવી માગણી કવિએ અહીં વ્યક્ત કરી છે. ભૂખ્યા માટે ભોજન બનવું, તરસ્યા માટે જળ બનવું, દિન દુખિયાના આંસુ લૂછવા અને એ કામ કરતાં થાકવું નહીં, એવી કવિની ભાવના ઉચ્ચ કોટીની છે. પોતાના માટે નહીં પણ બીજાના માટે જીવવું અને પરોપકાર કરવો, એવી કવિની ભાવના ઉચ્ચ પ્રકારના સંતની શ્રેણી બતાવે છે. સત્યને માર્ગે ચાલનાર ને કંટકો અને મુસીબતોનો સામનો કરવો પડે છે. કવિ આવા સત્યના ઉપાસકોના કંટકળિયા રસ્તા ઉપર પુષ્પ બની અને પથરાવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. જીવનનૈયા સંસારરૂપી સાગરમાં ડગમગે ત્યારે શ્રદ્ધાના દીવાને પ્રજ્વલિત રાખવા ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે. આમાં કવિની નિસ્વાર્થ સેવાની આપણને ઝાંખી થાય છે. અન્ય માટે જીવન સમર્પિત કરવાની કવિની ભાવના આ કાવ્યમાં ઠેર ઠેર દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તેથી મારી દ્રષ્ટિએ જીવન અંજલિ થાજો શીર્ષક એ દૃષ્ટિકોણથી યથાર્થ સાબિત થાય છે. ત્યારબાદ વિભાગ સી, નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સૂર્ય શબ્દનો સમાનાર્થી
છે? તો જવાબ આવશે ભાસ્કર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 34, નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દનું કયું જોડકું ઉચિત નથી? જેમાં આવશે કૌમુદી, શીતળતા. ત્યારબાદ દયાળુ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શોધીને લખો. જેમાં આવશે નિષ્ઠુર. પ્રશ્ન નંબર 36, નીચે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દના જોડકા આપ્યા છે, તેમાં કયું જોડકું ઉચિત નથી? જેમાં આવશે ઉદ્ધારક અને નિરર્થક. ત્યારબાદ નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે? જેમાં ઓપ્શન એ વિષાદ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 38, પુત્રી વળાવીને ખાલી જગ્યા ભારે હૈયે ઘર તરફ પાછા ફર્યા. તો એમાં આવશે ઓપ્શન એ કુટુંબીઓ. પ્રશ્ન નંબર 39, નીચેનામાંથી ગિરીશ શબ્દની કઈ સંધિ યોગ્ય રીતે છોડેલી છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ ગિરી પ્લસ ઈશ. પછી છે નીચેનામાંથી કયો સમાસ મધ્યમ પદ લોપી છે? જેમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ સિંહાસન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 41, ડાગડી ચસકી જવી, જેનો અર્થ થશે મગજ ખસી જવું અથવા તો ગાંડા થવું. ત્યારબાદ નવરો બેઠો નખો દ્વાડે, કહેવત છે, એનો અર્થ થશે કામ વિનાનો માણસ કંઈ ને કંઈ ખટપટ કર્યા જ કરે. ત્યારબાદ છે 43મો પ્રશ્ન, બા માથું ઓળે છે, કર્મણી વાક્ય બનાવો. તો એમાં લખાશે બાથી માથું ઓળાય છે. મેં નિબંધ લખ્યો, પ્રેરક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો મેં નિબંધ લખાવ્યો. ત્યારબાદ લગભગ 4 દાયકાઓ સુધી બંનેએ કામ કર્યું. વિશેષણનો પ્રકાર ઓળખાવો. 4 એટલે સંખ્યાવાચક. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 46, નીચેનામાંથી વિકારી વિશેષણ શોધીને લખો. ઉજ્જળ, મારું કે યોગ્ય? તો એમાં ઓપ્શન બી મારું. ત્યારબાદ મેનાબહેન થર્મોમીટર લઈ લો. તો વાક્ય છે એમાં વિરામચિહ્ન મૂકવાનું છે. તો જવાબ આવશે મેનાબહેન પછી અલ્પવિરામ અને થર્મોમીટર લઈ લો. તો જેમાં આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન વાક્યને અંતે કયું વિરામ ચિહ્ન મુકાય? તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ત્યારબાદ છે વિભાગ ડી. એમાં પ્રશ્ન નંબર 49, આપેલા ગદ્યખંડનું સંક્ષેપ ત્રીજા ભાગમાં કરવાનું છે, જેનો જવાબ છે જોઈએ. પરિવારનું હૃદય ઓરડો એવું શીર્ષક આપશું. ત્યારબાદ સંક્ષેપ છે, દિવાળી કે અન્ય તહેવાર હોય ત્યારે આ ઓરડામાં રોનક છવાતી. સાફ સૂફી, રંગ રોગાન અને વાસણોની ચમક સાથે ઘર જીવંત થઈ જતું. સત્યનારાયણની કથા, લગ્ન પ્રસંગે ગણપતિની પૂજા કે મહેમાનોનું આવકાર બધું આ જ ઓરડામાં થતું. શિયાળાની રાત્રિઓએ પરિવાર સગડીની આજુબાજુ બેસીને વાતો કરતો. બા બાપુજીએ જીવનના નિર્ણયો, આનંદ અને દુઃખના પ્રસંગો પણ અહીં જ વહેંચ્યા. આ ઓરડો એમનું કેફે હાઉસ, પીસ સેન્ટર અને મંદિર સમાન હતો. ખરેખર આ ઓરડો માત્ર એક ખંડ નહોતો, પરંતુ સમગ્ર પરિવારનું પ્રેમ, એકતા અને હૂંફનું જીવન પ્રતીક હતો. ત્યારબાદ છે મુદ્દા પરથી વાર્તા, જેમાં જોઈએ શીર્ષક આપશું બિરબલની બુદ્ધિ કસોટી. એક દિવસ બાદશાહ અકબરે પોતાના દરબારમાં અનોખી પરીક્ષા રાખી. એમણે 2 એક સરખા ફૂલ લાવીને દરબારીઓને બતાવ્યા. બંને ફૂલ દેખાવમાં, રંગમાં અને આકારમાં એક સરખા હતા. એક સાચું અને એક બનાવટી. બાદશાહ બોલ્યા, જે દરબારી સ્પર્શ કર્યા વિના કહી બતાવે કે કયું ફૂલ સાચું છે એને વિશેષ ઇનામ આપવામાં આવશે. બધા દરબારીઓ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. બધા ફૂલોને ધ્યાનથી જોયા, પરંતુ કોઈ ફરક સમજાયો નહીં. એકે કહ્યું, બાદશાહ, બંને ફૂલ સરખા જ છે. બીજાએ કહ્યું, કદાચ સુગંધથી ઓળખી શકાય, પણ ફૂલો એટલા સરખા હતા કે આંખ અને સુગંધ બંનેથી ઓળખવું અશક્ય હતું. આખો દરબાર મૂંઝવણમાં હતો. એ સમયે બિરબલ શાંતિથી આગળ આવ્યા.
થોડું વિચારીને તેણે દરબારના સિપાહી તરફ વળી કહ્યું, મારે એક મધમાખી લાવી આપો. બાદશાહ અકબરને આશ્ચર્ય થયું કે આ પરીક્ષામાં મધમાખીનો શું ઉપયોગ, છતાં તેમની મંજૂરી મળતા જ મધમાખી લાવવામાં આવી. બિરબલે મધમાખીને બંને ફૂલોની વચ્ચે છોડી દીધી. થોડીવારમાં મધમાખી સીધી જ એક ફૂલ પર બેસી ગઈ. બિરબલ સ્મિત કરીને બોલ્યો, હજુર, મધમાખી ખોટી વસ્તુ પર ક્યારેય બેસતી નથી. તે પરાગ અને સુગંધથી સાચું ફૂલ ઓળખી શકે, એટલે આ ફૂલ સાચું છે. બિરબલનો ઉત્તર સાંભળીને આખો દરબાર આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. બાદશાહ અકબર ખુશ થઈ ગયા. બિરબલ, તારી બુદ્ધિ અને વિચાર શક્તિ ખરેખર અદ્ભુત છે. બાદશાહે તેને સોનેરી નાણાંનું ઇનામ આપ્યું. બોધ, બુદ્ધિ, ધીરજ અને યોગ્ય વિચારથી કોઈ પણ મુશ્કેલી સમસ્યાનો ઉકેલ છે એ મળી શકે છે. મુશ્કેલીમાં ગભરાશો નહીં, શાંતિથી વિચારશો તો સાચો માર્ગ ચોક્કસ મળી રહે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 51. તમારી શાળામાં ઉજવાયેલ સ્વચ્છતા દિવસનો 100 શબ્દમાં અહેવાલ તૈયાર કરો. જવાબ જોઈએ. સ્વચ્છતા અભિયાન શીર્ષક, સ્થળ છે શહેર અને તારીખ 10/2. સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજાને રોગમુક્ત કરવા અને સ્વચ્છતાનું મહત્વ સમજાવવા માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નિર્મળ ગુજરાત અભિયાનની જાહેરાત કરી. તે અંતર્ગત શાળાઓ, મહાશાળાઓ, છાત્રાલયો અને એવી અનેક સંસ્થાઓએ આ અભિયાનને સહર્ષ વધાવી લીધું છે અને સૌ આ અભિયાનમાં જોડાઈ ગયા. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમારી શાળા શ્રી રામકૃષ્ણ કાલુપુર કોઓપરેટિવ બેંક સંચાલિત શ્રી રામકૃષ્ણ ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય શેર, તાલુકો માંડલ, જિલ્લો અમદાવાદ પણ આ અભિયાનમાં જોડાય. અમારી શાળાના આચાર્ય શ્રી નટુભાઈ પટેલ સાહેબ અને અન્ય શિક્ષકો તથા વિદ્યાર્થીઓના સાથ સહકારથી તારીખ 8/2/2011 સોમવારના રોજ આ અભિયાનની શરૂઆત કરી. આગળના દિવસે દરેક 15 વિદ્યાર્થીઓની ટુકડી પાડી દેવામાં આવી અને તે દરેક ટુકડીની જવાબદારી એક શિક્ષકને સોંપવામાં આવી તથા તેને અનુરૂપ માહિતી પણ આપી દેવામાં આવી. બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો સવારે શાળાના પ્રાંગણમાં પાવડા, કોદાળી, સાવરણા, તબકડા, રંગ, પીછી વગેરે અનેક સાધનો લઈને આવ્યા હતા. શાળાના પ્રાંગણની સફાઈ અમારા આચાર્યશ્રીના હસ્તે થઈને આમ વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ શાળાના તમામ ઓરડાઓની સફાઈ કરી અમુક ટુકડીઓ મળીને શાળાની દિવાલોને ધોળવાની અને તેને સમારકામ કરવાનું કાર્ય ઉપાડી દીધું. અન્ય ટીમોએ સંડાસ, બાથરૂમ વગેરેની પણ સફાઈ કરી. અમુક ટુકડીઓ આપણું ગુજરાત, સ્વચ્છ ગુજરાત, આપણું ગુજરાત, નિરોગી ગુજરાત, નગરજનો નમસ્તે, કચરો ન ફેંકો રસ્તે જેવા વિવિધ સૂત્રોના બોર્ડ બનાવીને શાળાના પ્રાંગણમાં, પ્રાર્થના ખંડ અને ઓરડાઓમાં ભરાવ્યા. શાળાના બગીચાને માળી કાકાના માર્ગદર્શન નીચે સાફસૂફ કરવામાં આવ્યો તથા વૃક્ષોને વિવિધ આકારો આપીને તેને રમણીય બનાવવામાં આવ્યો. બગીચામાંથી લાવેલા ફૂલો અને પાંદડાઓમાંથી કેટલીક ટુકડીઓએ હાર તોરા બનાવ્યા. સફાઈનું કામકાજ પૂર્ણ થયા પછી આ હાર તોરાથી શાળાના પ્રવેશદ્વારને, પ્રાંગણને, પ્રાર્થના ખંડને, ઓરડાઓને શણગારવામાં આવ્યા. વિદ્યાર્થીઓને સફાઈ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગણવેશમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. સાફ સફાઈનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા પછી બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને શિક્ષકો હાથ પગ ધોઈ સ્વચ્છ ગણવેશમાં સજ્જ થઈને સભાગૃહમાં આવી પહોંચ્યા. આચાર્યશ્રીએ શાળાના શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓને સુંદર કામગીરીને બિરદાવી અને બધાને અભિનંદન આપ્યા અને જીવનમાં સંપ, સ્વચ્છતા અને સહકારનું મહત્વ સમજાવ્યું. શાળા સંચાલક મંડળ તરફથી કાર્યક્રમના અંતે ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. અંતે નાસ્તો કરી બધા છૂટા પડ્યા. આમ સવારના 8 વાગ્યાથી શરૂ થયેલો આ કાર્યક્રમ સાંજના 5 વાગ્યે પૂર્ણ થયો. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 52 વિચાર વિસ્તાર, જેમાં વિચાર વિસ્તાર છે કે એ ખુદા તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી, જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી. તો એ જે વિચાર વિસ્તાર છે એ જોઈએ કે આ પંક્તિઓમાં કવિ માનવ જીવનની કઠિન પરિસ્થિતિ અને દુઃખદ અનુભવોને ખૂબ જ ગહન રીતે રજૂ કર્યા છે. કવિ કહે છે કે ખુદા તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી,
એટલે કે ભગવાને માણસને વારંવાર મુશ્કેલીઓ અને પરીક્ષાઓમાંથી પસાર કરવાની જે પદ્ધતિ બનાવી છે તે યોગ્ય નથી. જીવનમાં એવા અનેક લોકો છે જેઓ સત્યનિષ્ઠ, શ્રમજીવી અને સદાચારવંત છે, છતાં તેમને દુઃખ, કષ્ટ અને સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડે છે. આ સ્થિતિ કવિને અયોગ્ય અને અસમંજસ લાગે છે. સામાન્ય રીતે માનવ માન્યતા એવી છે કે જે માણસ સારા કાર્યો કરે છે, ન્યાયના માર્ગે ચાલે છે, સત્ય બોલે છે અને અન્યનું કલ્યાણ કરે છે, તેને શાંતિ અને સુખ મળવું જોઈએ. પરંતુ હકીકતમાં એવું બનતું નથી. સારા માણસોને ઘણીવાર મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડે છે, જ્યારે ખોટા માર્ગે ચાલનારને સુખ અને સફળતા મળતી હોય છે. આ અસમાનતાઓ કવિના હૃદયમાં અસંતોષ અને પ્રશ્નો જગાવ્યા છે. કવિ આ પંક્તિઓ દ્વારા ભગવાનની ન્યાય વ્યવસ્થાને પ્રશ્ન કરે છે. શું આ કસોટીનું સિદ્ધાંત સાચે જ યોગ્ય છે? શું સારા લોકો માટે સતત દુઃખની પરીક્ષા લેવી ન્યાયપૂર્ણ છે? આ પ્રશ્ન માત્ર ફરિયાદ નહીં, પરંતુ એક વિચાર પ્રેરક ચિંતન છે. કવિના શબ્દોમાં માનવીની વ્યથા, અન્યાય સામેની રડતકાળ અને તટસ્થ વિચાર શક્તિનો સુમેળ જોવા મળે છે. આ પંક્તિઓ વાચકોને પણ સમજાવે છે કે જીવનમાં સારા લોકો માટે મુશ્કેલીઓ આવવી એ પણ કદાચ એક શીખવવાનો ભાગ છે. પણ છતાં માનવ મન હંમેશા આ પ્રશ્ન પૂછતું રહે છે, શા માટે સારા માણસને જ કસોટી? આ રીતે આ પંક્તિઓ માનવ જીવનની અસમાનતા, ન્યાય અને ભગવાનની પરીક્ષાનો વિચાર પ્રેરક અને કરુણ અભિવ્યક્તિ છે. ત્યારબાદ બીજો વિચાર વિસ્તાર છે, સફળતા જિંદગીની હસ્તરેખામાં નથી હોતી અને ચણાયેલી ઇમારત તેના નકશામાં નથી હોતી. પ્રસ્તુત પંક્તિમાં કવિએ માનવ જીવનનું એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પુરુષાર્થનો મહિમા સત્યને સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કર્યું છે. કવિ કહે છે કે માત્ર પ્રારબ્ધ, ભાગ્ય અથવા હસ્તરેખાઓ પર ભરોસો રાખવાથી જિંદગીમાં સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. જે લોકો ભાગ્યના આશરે બેસી રહે છે તેઓ ક્યારેય ઉન્નતિના શિખરે પહોંચી શકતા નથી. કવિ સમજાવે છે કે હસ્તરેખાઓ માત્ર સંકેત આપે છે, પરંતુ તેનું ફળ મેળવવા માટે મનુષ્યને પ્રયત્નો કરવા જ પડે છે. જેમ ઇમારતની ડિઝાઇન માત્ર કાગળ પરના નકશામાં હોય છે, પરંતુ વાસ્તવિક ઇમારત ચણાય ત્યારે જ તે દેખાય છે, તેમજ સપના કે ભાગ્ય માત્ર વિચારોના નકશા છે. જ્યાં સુધી માણસ સ્વયં મહેનત નહીં કરે ત્યાં સુધી તે હકીકત રૂપ ધારણ નથી કરતા. કવિ પુરુષાર્થ એ જ પારસમણી છે એવી ઉપમા આપીને કહે છે કે મનુષ્યનો ઉદ્યમ, મહેનત અને અડગ સંકલ્પ જ જીવનને સોનેરી બનાવે છે. માત્ર ઈચ્છા રાખવાથી અથવા ભાગ્યની રાહ જોવાથી કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. નહીં ક્ષિતિ મનોહર્થ, એટલે કે માત્ર ઈચ્છા કરવાથી જમીન ફળ આપતી નથી. બીજ વાવી પાણી આપીને મહેનત કરવી પડે છે. આ રીતે કવિ મનુષ્યને સંદેશ આપે છે કે ભાગ્યને દોષ ન આપી પોતાનો માર્ગ પોતે બનાવો. જીવનમાં સફળતા મેળવવાની ચાવી પણ પોતાના હાથમાં છે. આપણા કર્મો, ઉદ્યમ અને અડગ મનોબળમાં છે. અંતે કવિનો બોધ સ્પષ્ટ છે કે પ્રારબ્ધને ભરોસે ન બેસો, કારણ કે પુરુષાર્થ જ સાચું ભાગ્ય બનાવે છે. ત્યારબાદ છે નીચેના કોઈ પણ એક વિષય પર આશરે 250 શબ્દમાં નિબંધ લખો, જેની અંદર કન્યા કેળવણીનું મહત્વ, સ્વચ્છ ભારત, સ્વસ્થ ભારત, કુદરતના હાસ્ય અને તાંડવ. તો આ જે નિબંધો છે, નિબંધો રુદ્રાજ વ્યાકરણ ચેનલની પ્લેલિસ્ટ નિબંધ લેખન માટેનું ગુજરાતી નિબંધ લેખન એવું જે પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે, એ પ્લેલિસ્ટમાં આપને આ બધા જ નિબંધો છે, નિબંધો મળી જશે. ત્યાં જોઈ અને આપ તમારો મનગમતો નિબંધ છે નિબંધ જોઈ શકો છો. અહીં આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપર નંબર 5નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ જોયું. જો આપને આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો રુદ્રાજ વ્યાકરણ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્ર સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.